Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, ഹാങ് ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ലേറ്റ് ആയത്. നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് ചൊല്ലാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാഭിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി പദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശാഗോകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരമക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തി നിത്യാനന്ദമഹന്നമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യനാമ്നേ ഗൗരികൃഷ്ണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദിമാശാതിദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണാചരണ്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, तागर प्रमानंदे. हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. केंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 41. അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, സ്ക്രീന് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജേ പ്രസീദം നവീദചോരം ഗോപാങ്കനാനാം ച ദുകുലചോരം അനികജന്മാർജിത പാപചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ഹൃദയസ്യോരം നവാംബുദശ്യാമളകാന്തിചോരം പാദാശ്രിതാനാം ച സാമസ്തചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. അഗിഞ്ജനീകൃത്യ പാദാശ്രിതം യാ കരോതി വിഷ്ണും പദീഗേഹഹീനം കേനാഭ്യഹോ വിഷ്ണചൗരവീദ്രേ ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന്ന ജഗത്രയേപി യദീയനാമാപി ഹരദ്യശേഷം ഗിരിപ്രസരനഭി പാപരാശിൻ ആശ്ചര്യരൂപോ നനു ചോരയിദ്രേ ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന്ന മയ കദാപി ദാനം ച മാനം ച താദേന്ദ്രിയാണി
प्राणांश हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोत्यचोरा त्वं भक्तिदं नासि मया निरुद्धा नास्ति घोरं यमपाशबन्धं नास्ति भीमं भवपाशबन्धं नास्ति सर्वस्य तामस्तबन्धं नैवत्मनो भक्त कृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसाराशि घोरे कारागृहे दुःख मये निबद्धा लाभस्वहे चौरहारे चिराय स्वचौरदोषोचिदमेण्डम् कारागृहे वाससदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसन् त्वं कृष्ण हे प्रणयकोटिसदान्तरेऽपि सर्वस्य चोरहृदयं न हि मोजयामि। चौराष्टकं की जय, विल्वमंगल ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता 15वां अध्याയം നമുക്ക് ചൊല്ലാം എല്ലാവർക്കും. हरे कृष्ण प्रभु जी चलते हाँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 15 पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्याननुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येक ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञं गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न यद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकाः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनाः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वराः गृहीत्वैतानि संयाति वायोर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्दं स्थिरं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेदसाः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्यश्च भूतानि धारयम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चमेन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमवोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं
द्वाविमो पुरुषे लोके शरचाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमधिदोहम् अक्षरादभिचोत्तमः अधोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഗോവർദ്ധനാദരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാൻ ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം പുരുഷോത്തമം. ഗോവർദ്ധനാദരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമം ഗോവർദ്ധനാദരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം. പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വം രജസ്തമൈതി തിസ്രാസുരനൃതാരകഃ തത്രോപ്യ
ഗൈകശോ രാജൻ വിപത്യന്തേ ഗതയസ്ത്രിതാ യദൈകൈകതരോന്യപാ സ്വഭാവാ ഉപഹന്യതേ സത്വം രജസ്തമ ഇതി തിസ്രാസുരനഃ തത്രാപ്യോ ഗൈകശോ രാജൻ വിപത്യന്തേ ഗതയസ്ത്രിതാ യദൈകതരോന്യഭ്യാം സ്വഭാവാ ഉപന്യഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം കേട്ടോ. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, നാരകീയ ജീവസത്തകൾ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വിഭിന്ന ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഹേ രാജാവേ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതി ഗുണം പോലും മറ്റ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുമായി സമ്മിശ്രമായി മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഓരോ ഗുണത്തിലുമുള്ള ജീവസത്ത മറ്റു ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്വഭാവം ആർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ജീവസത്തകൾ വ്യതിരക്തമായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതി ഗുണത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അസ്തിത്വങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ അസ്തിത്വം മറ്റ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെയുണ്ട്. സാമാന്യേന ഭൗതികമായ പഞ്ചരത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവസത്തകളും രജോ ഗുണത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏവരും അവരുടെ വ്യക്തിഗത അഭിലാഷത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യതിരക്ത രജോ ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നാലും സംസർഗത്താൽ പ്രകൃതിയുടെ മറ്റു ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ സാധ്യതയും സർവ്വതായുണ്ട്. ഒരുവൻ സംസർഗത്തിലാകുന്ന പക്ഷം അവന് സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. അതേസമയം അസത്സംഗത്തിലാണെങ്കിൽ അവന് തമോ ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ഒന്നും തന്നെ ഇതല്ല. ഒരു സത്സംഗത്തിലൂടെയോ അസത്സംഗത്തിലൂടെയോ അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാൽ സത് അസത്തുക്കളെ തമ്മിൽ വിവേചിക്കുവാൻ തക്കവിധം ബുദ്ധിയുള്ളവനായി തീരേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തമ സംസർഗം ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സേവനമാകുന്നു. ആ സംസർഗത്തിലൂടെ ഒരുവന് പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ കഴിയും. ജനനത്താൽ അദ്ദേഹം ദാസിപുത്രനും പിതാവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും ശൈക്ഷിക യോഗ്യതയില്ലാത്തവനും നിമ്നസ്ഥാനീയനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തരുമായുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെയും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രം അദ്ദേഹം ഭക്തരുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ക്രമേണ വളർത്തിയെടുത്തു. അത്തരത്തിലുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനും ജപിക്കുവാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചി പ്രബലമായി തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകിയാൽ ശബ്ദവർണ്ണനം എന്ന ഉപാധിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനുമായുള്ള പ്രത്യക്ഷ സംസർഗം പ്രാപ്തമായി. അതുപോലെ 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ അജാമിളന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണപുത്രനും വിദ്യാസമ്പന്നനും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ യഥാവണ്ണം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനും ആയിരുന്നിട്ടും അജാമിളൻ ഒരു വേശ്യയുടെ അസത്തായ സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ ചണ്ടാളിൽ നിന്ന് അത്യന്തം അധമ ധർമ്മ മാർഗത്തിന്റെ അഥവാ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അവസ്ഥയിൽ തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മോക്ഷകവാടം തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാത്മാക്കളുടെ അഥവാ മഹത്തുക്കളുടെ സംസർഗം ഭാഗവതം സർവദാ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി സംസർഗത്തിലാവുക എന്നത് നരകത്തിലെ കടും അന്ധകാര മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതിനെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ സ്വയം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാൻ ഒരുവൻ പരിശ്രമിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത മാർഗം അതാകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃ ഉഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ് നരസുരാദിഭി. സയേവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃ ഉഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ് നരസുരാദിഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
വേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപദൃക് ഉഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യൻ നരസുരാദിഭിഃ ഉഷ്ണാദേസ്ഥാപയൻ വിശ്വംനരസുരാദിഭിഃ വേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപദൃക് വേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപദൃക് ഉഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യൻ നരസുരാദിഭിഃ സ്ഥാപയൻ വിശ്വംനരസുരാദിഭിഃ. വിജയജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേ വേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപദൃക് പുഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യൻ നരസുരാധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स ये वेदं जगद्दाता भगवान् धर्मरूपदृक् उष्णादि स्थापयन् विश्वं दिरेक् नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. विजयनारायण माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सयैवेदं जगद्दाता भगवान धर्मरूपदृक् उष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यक् नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. अंबुजा देवी माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स ये वेदं जगद्दाता भगवान् धर्मरूपदृक् उष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. सादी देवी अम्मा माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स ये वेदं जगद्दाता भगवान् धर्मरूपदृक् उष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. सीतारामन माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स एवेदं जगद्दाता भगवान् धर्मरूपदृक् उष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. वर्णप्रभा माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स ये वेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपदृक् पुष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यक् नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. शारदा नायर माताजी हरे कृष्ण माताजी. चलिए माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपदृक् पुष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यक् नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओके. शोभा माताजी. शोभा प्रदीप माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स ये वेदं जगद्दाता भगवान् धर्मरूपदृक् पुष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यक् नरसुरादिभिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अनिता कुमारी माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते
വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടീം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി ഞാൻ ചൊല്ലി. ഓക്കെ. കൈ താഴ്ത്തി കൈ ഉയർത്തുമ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു. ഓക്കെ. വാത്സലായ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവയേ വേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് കൃഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമലത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാദി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം തിര്യങ്നരസുരാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് ഉഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് ഉഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് ഉഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ദാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവേദം ജഗദ്ധാതാ ഭഗവാൻ ധർമ്മരൂപധൃക് പുഷ്ണാതി സ്ഥാപയൻ വിശ്വം നരസുരാദിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. നമുക്കിതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതിന്റെയും പരിപാലനാകിയാൽ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളിൽ അവതരിക്കുകയും അപ്രകാരം മനുഷ്യർക്കും മനുഷ്യരല്ലാത്തവർക്കും ദേവന്മാർക്കും മധ്യയുള്ള എല്ലാവിധ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം പ്രപാദിക്കുകയും ചെയ്യും. മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ വിഷ്ണു വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗത്തിനും മധ്യേ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവയല്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം മത്സ്യമായും വരാഹമായും വൃക്ഷമായും മറ്റനേകം രൂപങ്ങളിൽ പോലും അവതരിക്കും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ എങ്കിൽ പോലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഭർഷിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീത 9:11 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതാമഹേശ്വരം. മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നാം പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഫലമല്ലെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനം
സതതം മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ജ്ഞാനസമ്പൂർണനായ ശാശ്വത പരമാനന്ദ സ്വരൂപനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമേച്ഛയെ നിറവേറ്റുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന് വിഷയമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം ദൃശ്യനെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രദർശനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടേത് മാത്രമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സത് അസത് തത്വങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാണ്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സത് അസത് തത്വങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മത്സ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വരാഹത്തെ മനുഷ്യനേക്കാൾ തരം താണതെന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മത്സ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വരാഹത്തെ മനുഷ്യനേക്കാൾ തരം താണതാണെന്ന് കരുതപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മത്സ്യമായോ വരാഹമായോ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തത്വത്തിലുള്ള ആ രണ്ടിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അവരിൽ ഒരുവനായി ഗണിക്കരുത്. സത് അസത്, ഉച്ചം നീചം, പ്രധാനം അപ്രധാനം ഇത്യാദി ഭൗതിക ലോക തത്വങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഗണനകളാണ്. പരമോന്നത ഭഗവാൻ അത്തരം എല്ലാ തത്വങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. പരംഭാവം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം എന്നീ പദങ്ങളെ ഭൗതിക തത്വമായി ഒരിക്കലും സാമ്യപ്പെടുത്തരുത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എപ്പോഴും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത്. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു നീച മൃഗത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശക്തികൾ ഒരിക്കലും കുറയുകയുമില്ല. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യകൂർമ്മ, വരാഹം ഇത്യാദികൾ തമ്മിലും യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അദ്ദേഹം ഏകകാലത്ത് സർവവ്യാപിയും ഏത് സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും കേന്ദ്രീകൃതനുമാകുന്നു. എന്നാൽ അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ആ പരംഭാവത്തിന്റെ അപജയത്താൽ എപ്രകാരമാണ് പരമോന്നത ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. കിണറ്റിനുള്ളിലെ തവള സമുദ്രത്തെ അതിൻ്റെ കിണറിനെ പോലെയാണ് കരുതുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ സർവ്വതിനെയും അവന്റെ അറിവിലെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കിണറ്റിനുള്ളിൽ തവളയ്ക്ക് സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തവളയോട് സമുദ്രത്തിന്റെ വിശാലതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് സമുദ്രത്തെ അതിന്റെ കിണറിനേക്കാൾ വലിയൊരു കിണറായി മാത്രം മനസ്സിലാക്കും. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞനായ ഒരു വിഡ്ഢിയായ ഒരുവനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എപ്രകാരമാണ് ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങളിലും സമാനമായി അവതരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഇല്ല, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തത്. ഓക്കെ. തഥാ കാലാഗ്നിരുദ്രാത്മാ സൃഷ്ടാമിതമാത്മനാ സംനിയച്ഛതി തത്കാലേ ഗനാനീകമിവാനിലഃ. തഥാ കാലാഗ്നിരുദ്രാത്മാ യസ്യ സൃഷ്ടാമിതാത്മനഃ സംനിയച്ഛതി തത്കാലേ ഗനാനീകമിവാനിലഃ. ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതകാലാഗ്നിരുദ്രാത്മാ യസൃഷ്ടമിദമാത്മനഃ സംനിശ്ചയതി തത്കാലേ ഖനാനീകമിവാനിലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതകാലാഗ്നിരുദ്രാത്മാ യത്സൃഷ്ടമിദമാത്മനഃ സംനിയച്ഛതി തത്കാലേ ഖനാനീകമിവാനിലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം.
അനന്തരം യുഗാന്ത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഹന്താവായ രുദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ അനിലൻ മേഘങ്ങളെ എന്ന പോലെ സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. തികച്ചും ഉചിതമായി ഈ സൃഷ്ടിയെ മേഘങ്ങളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അഥവാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവയ്ക്ക് സ്ഥാനാന്തരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്രകടമായി അവ അതേ ആകാശത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയും പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്താൽ നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ശിവൻ അഥവാ രുദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്താൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവവും യഥാസമയം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 8, 19, 20 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളെ ഹൃദ്യമായി ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. ഭൂതഗ്രാമ സേവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രാഗമായ വിശ്വ വാർത്താ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ പരസ്തസ്മാതു ഭാവന്യോ അവ്യക്തോ അവ്യക്താ സനാതനഃ യസ്സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസു ന വിനശ്യതി. ഭൗതിക ലോകം ആദ്യം രമണീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അനന്തരം അത്യന്തം സുഭഗമായി വികസിക്കപ്പെടുകയും അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ, ഏറ്റവും വലിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും ഗണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വർഷങ്ങൾ നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മരാത്രിയിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിലെ രാത്രിവേളയിൽ പ്രതിബദ്ധമന്യേ അത് വീണ്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ബ്രഹ്മരാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ അതേ തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ അത് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രകൃതം അത്തരത്തിലാകുന്നു. ഈ അസ്ഥിര പ്രപഞ്ചത്തെ സ്ഥായിയായ അധിവാസിത ദേശമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടോ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിവേകപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാമ്യകർമ്മികൾ പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രതിനിധികളാൽ പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളാലും ശക്തിയാലും മഹത്തായ കർമ്മങ്ങളുടെയും വലിയ മണിമാളികകളുടെയും വിപുലമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും വലിയ വ്യവസായശാലകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനവധി മഹത്തായ കാര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിലും ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കുന്നു. അത്തരം വിഭവങ്ങളാലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശക്തിയാലും ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അവന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകേണ്ടതായും വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ജീവിതഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. ഈ അസ്ഥിരമായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഊർജം പാഴാക്കി കളയുന്ന അത്തരത്തിൽ വിഡ്ഢികളായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതിലേക്കായി സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാത്ത മറ്റൊരു പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ബദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവന്റെ നിലപ്പെട്ട ഊർജത്തെ എപ്രകാരമാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവും ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പരമേച്ഛയാൽ കാലക്രമേണ തീർച്ചയായും നശിക്കപ്പെടാവുന്ന ദ്രവ്യത്തിൽ അഥവാ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ഊർജം പാഴാക്കുന്നതിന് പകരം ജനനവും മരണവും സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇല്ലാത്തതും പകരം ജ്ഞാനസമ്പൂർണവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ സ്ഥായിയായ ജീവിതം ലഭിക്കുന്നതുമായ മറ്റൊരു ശാശ്വതമായ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അവന് സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുവാൻ ഉതകുമാറ് ബദ്ധാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ അവന്റെ ഊർജം വിനിയോഗിക്കണം. അസ്ഥിരമായ സൃഷ്ടി പ്രകാരം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതും അസ്ഥിരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അത് അവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരു അവസരം നൽകാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അല്ലാതെ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമ ലക്ഷ്യമായ ഇന്ദ്രിയ പൂരണം വേണ്ട. പ്രഭാതിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭാവേന കഥിതോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്തമഃ നേത്തം ഭാവേന ഹി പരം ദ്രഷ്ടുമർഹന്തി സൂരയാ. ഇത്തം ഭാവേന കഥിതോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്തമഃ നേത്തം ഭാവേന ഹി പരം ദ്രഷ്ടുമർഹന്തി സൂരയഃ. ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠരായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അപ്രകാരം വർണ്ണിക്കുന്നു.
എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഈ സവിശേഷതകൾക്ക് ഉപരിയായ അത്യന്തം മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ അർഹരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും ഹന്താവും മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ ശക്തി കാരണത്താൽ അഥവാ ആനന്ദ ഭാവഹേതുവായി കേവലം സൃഷ്ടാവും ഹന്താവും എന്നതിനുപരിയാണ് ഈ ആഹ്ലാദ ശക്തി അഥവാ ആനന്ദഭാവം. പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കേവലം ഭഗവാന്റെ സർവവ്യാപന പ്രഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കുക വഴി നിരാകാരവാദികൾ സംതൃപ്തരാകും. ഇതിനെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരമായ പരമാത്മാവായി ദർശിക്കുന്ന യോഗി വ്യക്തിശൂന്യവാദികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആഹ്ലാദ ശക്തിയിൽ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമേത സേവനത്തിൽ സത്യമായ അന്യോന്യതയിലൂടെ പങ്കുകൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുമുണ്ട്. ശാശ്വത ആവിഷ്കരണങ്ങളായ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം സർവദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ രസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരോടൊപ്പം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമേത സേവനങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ സൃഷ്ടിയുടെ ആവിഷ്കരണ വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിത സേവന പരിശീലനത്തിൽ അപ്രകാരം വ്യാപൃതരാകുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സ്വയം യോഗ്യരായി തീർന്നുകൊണ്ട് ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്കർഷവും മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18:55 ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി യാവാന്യശാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തത് അനന്തരം. ഭക്തിത സേവന പുരോഗതിയിലൂടെ ഒരുവന് ഭഗവാനെ യഥാരൂപത്തിൽ സത്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സേവനത്തിൽ പരിശീലനത്തിലായിരിക്കുവാനും അനവധി ഘടന പരിമാണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സംസർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗോപികമാരോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യഭാജനങ്ങളായ സുരഭി ഗോക്കളോടും ഒത്തും ആനന്ദിച്ചുല്ലസിക്കുന്നത്, അവിടെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാനോടൊത്തുള്ള സർവോത്കൃഷ്ടമായ യശസ്കരമായ സംസർഗം സാധ്യമാകുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ കരുതപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഈ ആത്മജ്ഞാനപരമായ സർവാതിശായ അതീന്ദ്രിയധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരശന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ ഗുരുമരാജ് ജയ. ഹരേ ഹരേ. 40 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, സത്വം രജസ് എന്നിവ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ നരകീയ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവസത്തുകളുണ്ട്. ഹേ രാജാവേ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതി ഗുണം പോലും മറ്റ് 2 ഗുണങ്ങളുമായി സമ്മിശ്രമായി 3ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഓരോ ഗുണത്തിലുമുള്ള ജീവസത്ത മറ്റു ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്വഭാവം ആർജിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഓരോരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട്, അല്ലെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുമായിട്ടാണ് സംസർഗമെങ്കിലും നമ്മളും തമോ ഗുണത്തിലാകപ്പെടും, അല്ലെ. എല്ലാ സത്സംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു രജോ തമോ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെ. ഇത് 3ഉം ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. സത്വഗുണം പോലും നല്ലത് തന്നെയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെ
എത്താനായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമ പവിത്രമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയവും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഭഗവാന് വസിക്കാനായിട്ട്. നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും പരിശീലനത്തിലൂടെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും വേണം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന നാരദ മുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ അറിവ് നേടാനോ മറ്റൊന്നും വേറൊരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ ചാതുർമാസ്യ വ്രതകാലം വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഭാഗവതർ അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ സാധുക്കൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവരിൽ നിന്നും അറിവ് ലഭിക്കുകയും അവര് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും ഭാഗവതവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അവരുടെ ബാക്കി ഉച്ഛിഷ്ടം ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം അല്ലെ. ഭഗവത് പ്രസാദം മറ്റുള്ള ഭക്തർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാവുമ്പം, ഗുരുക്കന്മാർ സാധുക്കൾ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാവുമ്പോൾ അത് മഹാപ്രസാദം അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നതിന് സഹായിക്കും, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം നൽകുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബൽ അല്ലെ. ഇത് അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അത് കഴിക്കുകയും അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുകയും അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭാതർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് കേബിനിൽ ഉള്ള ആ ലേഡി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ എന്തോ പാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദര് എന്താ പറയാ, നമ്മളിവിടെ പൊരി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ, മുർമുറു, അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദര് യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രസാദം. അത് പ്രഭുപാദര് ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ടിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവിടെ ആ കേബിൻ ക്രൂ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അതിൽ നിന്നും വാരി എടുക്കുകയുണ്ടായി. ആരെയും പെർമിഷൻ നോക്കാതെ അത് വാരി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ശിഷ്യന്മാർ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, ഇതെന്താണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അതേ പ്രഭുപാദർ കഴിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിൽ പോയിട്ട് കൈയിട്ട് വാരിയിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ട്. ഓ നല്ല എന്താ പറയാ, നല്ലതാണ്, വെരി നൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ഇനി ഭാവിയിൽ ഡിവോട്ടി ആവേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിദേശത്ത് ഭക്തന്മാര് പുസ്തക പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ വലിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിന്, ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അവരിതുവരെ ആ നാട്ടിലുള്ള ഭക്തന്മാരൊന്നും ആ വീട്ടിൽ ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല. അവരുടെ അമ്പലത്തിൽ ഇവരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇവരെങ്ങനെ ഭക്തിയായി എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ അറിയാം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ത്രീ തന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കർമ്മിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കാണുകയുണ്ടായി. ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും വാരി കഴിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സ്ത്രീ ആ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം അത് മാറ്റിക്കണം. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ എന്താ ബാക്കി ഭാഗം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, അവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി എടുക്കാന്ന് പറയും അല്ലെ പ്രഭുപാദര്. എന്നാൽ അതിലും കാരുണ്യമാണ്, പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ടും പ്രഭുപാദര് കാരുണ്യം നൽകുന്നു. പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെയാണ്. പ്രഭുപാദര് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായാലും എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് പ്രസാദം എപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ, പ്രഭുപാദർ ഹൗസിൽ പോയാൽ കാണാം അവിടെ ഭക്തന്മാര് അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രഭുപാദരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രസാദം എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നൽകും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ പ്രഭുപാദ ഹൗസിൽ പോയവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, രാധാ ദാമോദറിലല്ല, കൃഷ്ണ ബലറാമിലുള്ള കൃഷ്ണ ബലറാം. രാധാ ദാമോദറിലും അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഓഫർ പ്രോട്ടീൻ സബ്ജിതൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരായവർക്ക് അതും ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ബാക്കി. അത് നമുക്ക് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും നൽകും. അവരുടെ ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജലം, അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം, അവരുടെ പാദധൂളി, അവരുടെ ബാക്കി പ്രസാദം. പറയുന്നു, ഭക്തരുമായുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രം അദ്ദേഹം ഭക്തരുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ക്രമേണ വളർത്തിയെടുത്തു. അത്തരത്തിലുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനും ജപിക്കുവാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചി പ്രബലമായി തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകിയാൽ ശബ്ദവർണ്ണനം എന്ന ഉപാധിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനുമായുള്ള പ്രത്യക്ഷ സംസർഗം പ്രാപ്തമായി. ഭഗവാനുമായിട്ട് മുഖാമുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ അജാമിളിന്റെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ വിദ്യാസമ്പന്നനും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ യഥാവണ്ണം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനും ആയിരുന്നിട്ടും അജാമിളൻ ഒരു വേശ്യയുടെ അസത്തായ സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ഇയാൾ ചണ്ടാലൻ എന്ന അത്യന്തം അധമ ധർമ്മമാകത്തിന്റെ അഥവാ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അവസ്ഥയിൽ തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മോശകവാടം തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാത്മാക്കളുടെ അഥവാ മഹത്തുക്കളുടെ സംസർഗം ഭാഗവതം സദാ നിർദ്ദേശിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന്, ദാസിപുത്രനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യ നേടാനും ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുവാനും അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്തത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് കാരുണ്യം, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടി അല്ലെ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ അതേ സമയം ഉള്ള കാര്യം പറയും അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു അല്ലെ, ആദ്യം കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് മോശം കൂട്ടുകെട്ട് അല്ലെ, വനത്തിൽ കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരിക്കല് ഇങ്ങനെയുള്ള ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള രംഗം കാണുകയും അങ്ങനെ ആ ശൂദ്ര സ്ത്രീയില് ആകൃഷ്ടയാവുകയും അങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതം നശിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രണ്ടും എന്താ പറയാ, ഒരാള് ദാസിപുത്രനായിരുന്നു, യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇവിടെ അജാമിളൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, എന്നാൽ പിന്നീട് അസത്സംഗം വഴി ഇങ്ങനെയുള്ള അധപ്പതിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അതീവ കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ നാരായണൻ എന്ന് പേര്, നാരായണ എന്ന് സദാസമയം വിളിക്കും. അവസാനം ആ യമകിങ്കരന്മാർ വരുന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തും നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയും അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ വിളിച്ചതായി കണക്കൂട്ടി വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടെ അയക്കുകയും തൽക്കാലം യമകിങ്കരന്മാരെന്നും രക്ഷിക്കുകയും അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി.
ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് രാവിലത്തെ ആ കീർത്തനം പാടുമ്പോ ചൗരാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത് യമപാശ ബന്ധനം, യമരാജന്റെ ആ പാശത്തെ പോലും ബന്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരുമായിട്ടാണോ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടുകൂടണം, അസത്സംഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം പരമദിവ്യ പുരുഷൻ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലത്തിന്റെയും പരിപാലന സൃഷ്ടി പ്രക്രിയക്കും ശേഷം വിഭിന്ന അവതാരങ്ങൾ അവതരിക്കുകയും അപ്രകാരം മനുഷ്യർക്കും മനുഷ്യരെല്ലാത്തവർക്കും ദേവന്മാർക്കും മധ്യയുള്ള എല്ലാവിധ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യും. മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുമായി പരമദിവ്യ പുരുഷൻ വിഷ്ണു വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പലതരത്തിലും അവതരിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. മത്സ്യമായിട്ടും കൂർമ്മമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിലും അവതരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന് മധ്യേ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ഒരു ജീവിയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ മത്സ്യമായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മത്സ്യത്തെ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കമണ്ടലുവിൽ പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെ, പിന്നീട് കിണറിലിട്ടു, പിന്നീട് പുഴയിലിട്ടു, പിന്നീട് അല്ലെ സമുദ്രത്തിലിട്ടിട്ടും അതിലും കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് അത്രയും ഒരു സാധാരണ മത്സ്യത്തെ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകള്, അവതാരങ്ങൾ. അതേപോലെ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് നമുക്കറിയാം. വരാഹം സാധാരണ പന്നികള് അത് അതിന്റെ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മേലേക്ക് ഇടും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭൂമി ദേവിയെ തന്നെ, ചളിയിലാണ്ട് പോയിട്ടുള്ള ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓരോ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവികളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് മൂടന്മാർ കഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരയുടെ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമായ അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് ജീവികളുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും അതൊന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സാധാരണ ജീവികളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മയുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വരാഹമൂർത്തി കൂർമ്മമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കൂർമ്മമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ആമയെ പോലെ അല്ല. എന്താ പറയാ, കൂർമാവതാരത്തില് മന്ദര പർവ്വതത്തെ തന്നെ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. മന്ദര പർവ്വതം സമുദ്രത്തില് ആണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആ മന്ദര പർവ്വതത്തെ കൂർമ്മ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് മന്ദര പർവ്വതത്തെ തന്റെ പുറത്ത് എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ മന്ദര പർവ്വതത്തെ കടയുന്ന അവസരത്തിൽ ഭഗവാനി ഇക്കിളി അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. എന്റെ ചൊറിച്ചലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് അപ്പോഴേ ആ ഒരു ചൊറിയുന്ന രൂപത്തിലൊരു അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ പർവ്വതം കടയുന്ന മന്ദര പർവ്വതത്തെ വാസുകിയെ കടകോലാക്കൊണ്ട് കടയുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റേത് അതുപോലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതിനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈൽ വിസ്തീർണമുള്ള അത്രയും യോജന അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ശരിയായ അളവ് അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് യോജന വിസ്തീർണമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ പോലെയല്ല എന്ന്. ഭൗതിക ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വരാഹത്തെ മനുഷ്യനേക്കാൾ തരം താണതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മത്സ്യമായോ വരാഹമായോ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തത്വത്തിലുള്ള ആ രണ്ടിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അവരിൽ ഒരുവനായി ഗണിക്കരുത്. സത്ത് അസത്ത്, ഉച്ചം നീചം, പ്രധാനം അപ്രധാനം ഇത്യാദി ഭൗതിക ലോക
തത്വങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഗണനകളാണ്. പരമോന്നത ഭഗവാൻ അത്തരം എല്ലാ തത്വങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. പരംഭാവം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം എന്നീ പദങ്ങളെ ഭൗതിക തത്വവുമായി ഒരിക്കലും സാമ്യപ്പെടുത്തരുത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു നീചമൃഗത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശക്തികൾ ഒരിക്കലും കുറയുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. വരാഹമൂർത്തി ആയാലും അതിനും അതിന്റെ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ പോകുന്ന പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരാദ്യം വരാഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അവരെ വരാഹസ്വാമിയെ കണ്ടിട്ട് പിന്നീടാണ് തിരുപ്പതിയിൽ ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കുക. അതിനടുത്തായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യം വരാഹമൂർത്തിയുടെ ദർശനം എടുത്തിട്ട് ആ വരാഹമൂർത്തിയുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി വേണം കാണാനെന്ന്. അത് ഓരോരാളുടെ വിശ്വാസമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ അത്രയും ശക്തിമത്താണ് അല്ലെ തിരുപ്പതി ബാലാജി, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ആ ബാലാജിയെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അടുത്തായിട്ടുള്ള വരാഹമൂർത്തിയെ കാണണമെന്ന് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചാലും അതൊക്കെ അത്രയും ശക്തിമത്താണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് അല്ലെ. അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ പഴയ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സർവശാസ്ത്രാഭിപീയൂഷം സർവ വേദാന്ത സർവ സിദ്ധാന്തരത്നാട്യ. എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സത്താണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രവും കടലാണെങ്കിൽ അത് കടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുമുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. സർവഭാഗവത പ്രാണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭു കലിബന്ധോദിതാദിത്യ ശ്രീകൃഷ്ണ പരിവിഷ്ടിതേ. ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഉദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സൂര്യനാണ് അങ്ങ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങ് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവരുടെയൊക്കെ പ്രാണവായുവാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാഗവത പ്രഭുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചാലും അതില് പൂർണ്ണശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ വരാഹമൂർത്തി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കൂർമ്മമായാലും ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം, നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പോ ആ നാമത്തില് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും അറിയിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാനി തസ്മര. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ആ നാമത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ശക്തിയും ആ നാമത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും കാലവുമില്ലാതെ. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷോത്തമ മാസം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. പുരുഷോത്തമ മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ആ അധിക മാസത്തിന് പേര് കൊടുത്തു. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയും ആ മാസത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നിനക്കും എൻ്റെ സർവശക്തിയും നിനക്കും ഉണ്ട്. ആരൊക്കെ ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവർക്കൊക്കെ 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മറ്റുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, അതിന്റെ മഹാത്മ്യമൊക്കെ എടുക്കും. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ നിനക്ക് പൂർണ്ണ ശക്തിയും ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ആ നാമവും തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തിയും ഏത് രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൂഢന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരെക്കാളും താണതരത്തിലുള്ളതാണെന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ട് കണക്കുന്നത്. അതേപോലെ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നതും ഒക്കെ. ശ്രീചന്ദ്ര ഭഗവാനും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യകൂർമ്മ, വരാഹ ഇത്യാദികൾ തമ്മിലും യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അദ്ദേഹം ഏകകാലത്ത് സർവ്വവ്യാപിയും ഏത് സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും കൃതികൃതനുമായി. എന്നാൽ അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ആ പരംഭാവത്തിന്റെ അപജയത്താൽ എപ്രകാരമാണ് പരമോന്നത ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയും.
എന്താ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയാമാപിച്ചാനാദി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രഭുപാദരി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നു. കിണറ്റിലെ തവള അല്ലെ, 2 തവളകൾ കിണറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തവള കിണറ്റിൽ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ ഒരു തവള പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് സമുദ്രമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ആ തവളയോട്, സമുദ്രം കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള തവളയോട് കിണറ്റിലെ തവള ചോദിക്കുകയാണ്, സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? ഈ കിണറിന്റെ 2 ഇരട്ടി, 3 ഇരട്ടി, 5 ഇരട്ടി, 10 ഇരട്ടി അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ കിണറ്റിലെ തവളക്ക് സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ള അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികള്, അജ്ഞരായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികൾ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും. കിണറ്റിലുള്ള തവള സമുദ്രത്തെ അതിന്റെ കിണറിനെ പോലെയാണെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ സർവ്വതിനെയും അവന്റെ അറിവിന്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കിണറ്റിനുള്ളിലെ തവളയ്ക്ക് സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തവളയോട് സമുദ്രത്തിന്റെ വിശാലതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് സമുദ്രത്തെ അതിന്റെ കിണറിനേക്കാൾ വലിയൊരു കിണറായി മാത്രം മനസ്സിലാക്കും. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞനായ വിഡ്ഢിയായ ഒരുവന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എപ്രകാരമാണ് ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങളിലും സമാനമായി അവതരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അനന്തരം യുഗാന്ത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഹന്താവായ രുദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ അനിലൻ മേഘങ്ങളെ എന്ന പോലെ സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരായിട്ട് അവരെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, വിഷ്ണു പരിപാലിക്കുന്നു, ശിവൻ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകം ആദ്യം രമണീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അനന്തരം അത്യന്തം സുഭഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ, ഏറ്റവും വലിയ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് പോലും ഗണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വർഷങ്ങൾ നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മരാത്രിയിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ രാത്രിവേളയിൽ പ്രതിബദ്ധമന്യേ അത് വീണ്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ബ്രഹ്മരാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ അതേ തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ അത് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമേച്ഛയാൽ കാലക്രമേണ തീർച്ചയായും നശിക്കപ്പെടാവുന്ന ദ്രവ്യത്തിൽ അഥവാ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ഊർജം പാഴാക്കുന്നതിന് പകരം ജനനവും മരണവും സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇല്ലാത്തതും പകരം ജ്ഞാനസമ്പൂർണവും പരമാനന്ദപൂർണമായ സ്ഥായിയായ ജീവിതം ലഭിക്കുന്നതുമായ മറ്റൊരു ശാശ്വതമായ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അവനെ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുവാൻ ഉതകുമാറ് ബദ്ധാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവന്റെ ഊർജം വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകമല്ല അല്ലെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവദ്ധാമാണ് അല്ലെ. ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. പിന്നീട് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നോക്കാം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠരായ അതീന്ദ്രവാദികൾ അപ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഈ സവിശേഷതകൾക്ക് ഉപരിയായ അത്യന്തം മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ അർഹരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള കാര്യമെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ഭക്തിയാമാമ പിച്ചാനാഥി എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ബന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഗുരുരാജ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുപോയി. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ അധ്യായം തീരുന്നതിനോടെ ഈ സ്കന്ധം തീരുകയാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ മാറാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കൈയർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരുവശ് കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ് പതിദാനം പാവനിഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.